النعمة الكفية وحول إنما أوتيته على علم وأقول أن لا أقول علم الكيمياء جي أحلو يقال إلى ليلو أقول أن لا يهيبان كنكوها لا يوحك لا شيء جمو وإذا كنا أقولتي الاستعمال أدون كاي لها إنسان كوسيي وإن أنا كب خيلنا أنا كو أبيجن لكن وإن لها يكو عبودات قفت كب خيلنا محول كل مياه الله يودي قالوا إلى وحول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم هو كب خيل يوحي إلى هيودي ويا لين عليك يلا حتى على حمل أصيله خير وياه لكن بلاي كلا كل مطاران وحين كنت الماضي إلى مارس أما موقف الإسلام كوكتا عليها وياي أنه سلاح ذو الحدين وسياس أما هو لبعض له إن خير كلنا الله استعمال كره إن شر كلنا الله استعمال كره المال يكون خيرا في يد الأخيار والشر في يد الأشرار مركا وقفك خير كلك عنك سكتره وخير ومن لقوا بسيء مساجد كائن كتر نوكا ومن لقوا عمر أيو دكسية ذي معاهد إسلامية ومن لقوا سمين أيو أوقاف أي مساكين تقلاء ومن لقوا صورنا أيو كيشش أيو هاشين فربنا برشد الله قيبيه ومن لقوا سمين أيو وقف والدك واستعماله أما وقف انتو قفت في سميسته بيصير إياه خير شوكتاه يوقف صباحه marka kolka uu ku jiro qof khayr leh gacantiisa waxa weeyaan mid aadiya Allah ma jeerto sidoo nabigu ba tilmaamay alayhi salatu wasalaam Uthman ibn Affan uu ka jawaabay markuu nabigu codki soo jeediyay intuu midbarka u fulay asxaab isagoo jihaadka ku dhiiri gelinaya war wax bixiya aad buu dhiiriyay markii uu Uthman ku celiyay wax fara badan oo aad u badan keenay nabiga raali galiyay ولد وادو فرحيه وحول عثمان ما انت وحي كدن بيه وحول جنب السماء يعطيه بما يبع الى هاي انت وكقف ليه وكقطع كلمه موجسها قران او حكمه بدن ايو النبي كتل ما عليه الصلاه والسلام مالك مركه وكجرا قفك وناكسن غعنتي وحول نعم المال الصالح للرجل الصالح حديث صحيحه مالك وناكسن وحفي عنده المال وناكسن حلاله oo qof wanaagsan gacantiisa ku jira maal xaraam oo wanaagsan iyo qof wanaagsan marka ay helaan waa wax la majeerto oo la ilaahay oo taajir hebel sidii soo kale ayaa ka dhiga adiguna aad isticmaasho sidaa fiican ay isagu isticmaalayeen ninkii qaaruun la oran jiray markii uu adduunkiisii dhow walba iska dhigay suuradda ilaahay wuxuu ku tilmaamay suuratul qasas in xoolaha la siiyay furayaashiisu ay cusleynayeen in badan oo ama gaadiida ama dadkii xambaari lahaayeen أنا فريشي سيد لقادي كريلاي وحد بدنا سمي سوى تبختر يوم معناه قاضي أو أدومه في فرده في حريرته كشنائي وحي سوى والله وضدك ساو أحمرية أيها وح الله الله علمدي ونكسنا ركزنا في عنك من سنة مالك ويوانينيان ولكن القرآن كوحو سو قد بنا يا كلمة حلقة أي مركاتو هذا سيدا إنو آمنين مالك إلا الله نقمه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وحا إليه وارها كبري إلهي ما تجعلكوا مالك كبرين فرح عنك لا يدري الشيء هو كبر هكو كبر المال waxa ilaahay uu ku siiyay aakhiro ku baadi doon oo waxa ka dhigtaa wax aakhiro ugu beerato oo ilaahay jannada kaga iibsata ka dhigo wala tansa nasiibaka min ad-dunya iska shaqayso adiga adduunyadaadii ka shaqaysanaya aakhiro waxa ka dhigataa waxa ku beerato wala tabqi al-fasada fi al-ard maalka ku fasaadin dad talada ay siiyeen waa mowqifka islaamkuna ka taagay maalkii la shaqaysto la soo saaro laakiin ilaahay jannada laga iibsado إلهي يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي وحي كيف سريتك المؤمنين تعال نفسه ذي مال كودة شنان إليه قيد يسرح استعمال السنة إلهي وحي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون مالك وحي كلتك على الله يدك مسلمين تعال وأريد أرك يوم ما أنت وحفر الضمن وحتى قال كل عيوات قال دقاء سياسة رقالها سهو قابلية وحلو أردي عساكر هوك كلا دول الله سبحانه ورقالها وحلو حيمية
tamarta iyo shidaalka iyo dhaqaalaha iyo biyaha taasaa loo ordayaa waxa awoodda faraha badan umadaha loogu barbarinayaana waa sidii loo heli lahaa adduun wax lagu adoonsado maalku waa inaanu ka mashquulinin qofka cibaadada laakiin marka uu qofku cibaadadiisii gudanayo camalkii saalixa ilaahay uu ku adeecayo kana wuxuu ka mid noqonayaa waxa ilaahay uu ku adeecayo asxaabta waxay loognahay ridwaanullaahi calayhim qolihii fuqarada ahaa aan waxba haysanin walaalahoodii maalqabeenka ahaa marka ay eegeen cabduraxmaan ibn cawf iyo abubakar sidiiq iyo cusmaan bin cafaan aad bay ula dhaceen ilaa nabiga wacawdeena waxay yidhahdeen yaa rasuul allahi dahaba ahlu dutuuri lujuur nabi allow dadkii maalka lahaa dee wixii ajri ahaayoo dhan iyagaa la tegey way naga badiyeen xagga ajriga markaasuu nabigu uhi maxaa dhacay dee waxay yidhahdeen saan u tukanaabay u tukanayaan saan u soonaabay u soomayaan cibaadooyinkii kale oo dhan bay samaysanayaan ayay falayaan wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolahooda inta dheeraadka ama way sadaqaynayaan nabigu waa kii uu sheegay calayhi salaatu wasalaam digrigan aynu akrino salaadaha dabadooda 330 jeer oo subxaan allah 330 jeer alxamdulilah 330 jeer allahu akbar markii intaa uu sheegay iyaguna way maqleen nimankii maalqabeenka way maqleen iyana way ku yeedhiyeen oo dee lagaba xigeen way akriyeen inta nabiga u saacodeen calayhi salaatu wasalaam markaasay idhahaan walaalahayo dee intii way akriyeen iyana nabigu jawaab kale uu siiyaa ma jirta waxa uu ku yidhi dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa waa dheeraad ilaahay oo kaas waxa uu siiyaa cidda u doono halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihin culimadu alghaniyu saabir aw alghaniyu shaakir khayrun min alfaqiiri saabir ma qofka faqiirkee faqrigiisa ku sabrayaa fadli badan miske qofka maalqabeenka ah ee ilaahay ugu mahadnaqaya maalka ee sidii ilaahay uhi u bixi ama u maamulaya si kale haddaynu u dhigno maqaniga isaguna saabirka ah ila qaninimadu waxay u baahan tahay iyada laftigeedu sabir qofku markuu maal gacanta ku hayo sabir buu u baahan yahay weliba culimadu waxay yidhaahdeen qofka maalka gacanta ku haya sabirka laga doonayo ayaa ka sii weyn faqiirka sabirka laga doonayo faqiirku waa ilaahay markuu wixii uu hayo ku yaraado wuxuu leeyahay ilaaha wadaa qadaray dabeedna uu iska fadhiisanaya laakiin kan sabirka looga baahan yahay waxa weeye wixii inaanu ku kabrin wixii inaanu ku tumanin wixii inaanu xaraan isticmaalin wixii inaanu dadka ku garbaashin sabirka looga baahan yahay qanigaaba ka sii weyn bay dhahaan sabirka looga baahan yahay faqiir waxaa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku ammaanay dadka maalka gacanta ku haya weliba qaybtiisa hawsha badana tijaarada ee baayac mushtariga ah macnaha tijaaro marka la idhaahdo qofka waxa badan haya iyo qofka waxa yar haya labaduba taajirun baa la idhaha kol hadduu wax rogrogaya si gaarada ilaahay u ammaanay masaajidadu ka soo warramay iyo nuurka ka baxaya iyo iimaanka in masjidka laga sahay qaato dadkii kaloo dhan ma sheegina wuxuu sheegay cidda maalka gacanta ku haysa ee isku wada cuudka iyo cibaadada cuudkii oo xoolahay haystaan iyo cibaadadii ilaahay oo iyadana masjidka ay ku gudanayaan markaasa ilaahay waxa uu yusabbixu lahu fiiha bilghuduwi wal-aasaali rijaal لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية وحكون عبادة سنة يمساك